Honorable Vice Chancellor and his colleagues for giving an opportunity to me to speak to all of you from my alma mater. Roughly 45 years క్రితము నేను కూడా మీలాగానే అక్కడే కూర్చొని విన్నాను. కానీ యు ఆర్ ఆల్ గుడ్ స్టూడెంట్స్. చక్కగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని వింటున్నారు. The topic given to me is changing ecosystem in agriculture. You see, my journey with the agriculture department in Tripura started sometime in 2003, October, November. It is a very funny situation. Before me, the secretary was the chief secretary. Usually, bureaucracy lo what happens? There is a single adage is there. Your predecessor is an idiot, your successor is a crook. ఎందుకంటే మనము టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ బికాజ్ దట్ ఫెలో డిడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, సో ఈజ్ అన్ ఇడియట్. మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన చేసిన గుడ్ వర్క్ని మన తర్వాత వచ్చిన వాడు పాడు చేస్తున్నాడు, సో ఈజ్ ఎ క్రుక్. నా లక్ అనుకోండి, ఇల్లక్ అనుకోండి, నా ప్రిడెసెసర్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, సో ఐ కాంట్ డూ దట్ వన్. యూజువల్లీ దెర్ ఈజ్ ఏ ట్రెడిషన్ ఇన్ బ్యూరోక్రసీ. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో ఒకటి ఉంటుంది. లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఈజ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ. అక్కడ వెనెవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ డిసెక్షన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, ది సెక్రటరీ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ అటెండ్. ట్రెడిషన్ ఏంటంటే బికాజ్ హీ ఈజ్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ, హీ విల్ నాట్ అటెండ్ ది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ మీటింగ్స్. అందుకని ఏం చేశారు ఆయన, కన్వీనియంట్గా వన్ బలికా బక్రా వాజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఐ వాజ్ ది న్యూ బలికా బక్రా, సో ఇమ్మీడియట్లీ హీ హ్యాస్ పుట్ మీ యాజ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. సో లో అండ్ బిహోల్డ్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ, బికాజ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ మై రోజీ రోటీ. I studied agriculture for 10 years, 1 decade. So I have gone and told whatever I could speak on agriculture to those honorable MLAs. So they were, I am surprised that they were impressed. So they told the chief secretary, sir, it is better that you continue him as secretary agriculture. Then he called me, he said that there is a demand from the PSC that you should continue as the Secretary Agriculture. I said that, sir, I am very happy. I joined in IAS in 1987 and after 16 years, you realized that I belong to agriculture. Usually in bureaucracy, what happens is that if you are a IT engineer, you will never be posted as IT Secretary. Similarly, if you are a chemical engineer, you will never be posted as Secretary Industries or Pollution Control Board. There is way. So finally I said that, sir, it is up to you, I will be very happy. So I have been made Secretary Agriculture and I have inherited one 10-year perspective plan to make Tripura very small state. It is smaller than of one of our districts in Telangana. So they said that no, we want to make the state self-sufficiency in food grains. Okay. When I have gone through that one, they said that you have to make a presentation before the cabinet. I said that, sir, I will speak the way I speak. If you are ready for that one, okay. Then I have gone to the cabinet. I said that whoever has prepared this 10-year perspective plan, it is sheer nonsense. All hell broke loose. My chief minister pounced upon me, do you think that we are all idiots? I said that, sir, I cannot comment on that one. How can I? I am a bureaucrat. And we usually speak in diplomacy. Then he said that, how can you say like that? I said that, sir, the only people in India who don't get salaries on first of every month, whether they work or not, are farmers. Government employees, usually they don't work. That is the general impression, is it not?
But ठीक है. Then he asked me, I said, how we have prepared this 10-year perspective plan for self-sufficiency in food grains? He said that no, West Bengal has achieved it. Because in Tripura it was the CPM people, left front. West Bengal, if they have achieved it, what can I do in Tripura? He said, no, they have achieved it, bado bhai. West Bengal is the bigger brother of Tripura. Both are Bengalis only. And Jyoti Babu has achieved it, Buddhadev Bhattacharya has achieved it, so we should also achieve it. Then I said that, sir, a farmer will grow whatever crop he wants, provided it gives maximum income to him. He will not grow whatever you want just because you are dictating terms. Sorry, agriculture continues to be a private enterprise in India till now. That is why agriculture has improved phenomenally in this country, because it is still a private enterprise. Now, I said that my whole direction is, okay, government has decided to achieve self-sufficiency. On the other side, what my interest is that which will give maximum income to the farmers. I'll do only that one. Naturally, it will improve. Then the question comes, how do you fix the target? It cannot be in Hawa. First, we started with the population. Then we have gone to the nutritional standards. The standard is that every healthy adult human being requires 2,400 calories of nutrition per day. Based on that one, we have calculated how much carbohydrate, how much protein, how much fatty acids, and all those things. Then we have seen, based on the population, next 10 years, based on decadal growth rate, how much more the population is going to be. Then what is the production now? What is the productivity now? What is the cropping intensity? Then I have seen what is the contribution of agriculture to the state economy. And every day, urban areas are increasing, urbanization is taking place. What is the first thing to be affected? It is our cultivable area. Cultivable area goes down when we progress. Next one is that how many workers in the society are working in agriculture sector? Are we going to have same workforce today, after 5 years, after 10 years? Then question comes, economics of agriculture. Everything is dependent on economics. What is the economics of agriculture, horticulture, fishery, forestry? And in places like Tripura, rubber. We don't know much about rubber. In fact, when I was working in Singareni collieries, first time I introduced rubber on the OB dumps, overburden removal dumps. Then tea, coffee, which is better, which will give maximum income to the farmers. We have to work out that one. How to increase the income of the farmers given the conditions? What is the post-harvest structure available? Processing. Then what about milling? You can produce paddy whatever quantity you require, but what about the mills? Modern rice mills. You will not believe, even today in entire Tripura, our production is 1 million tons. But we have got only 1.5 modern rice mills. While we have got 3,000 numbers of మన ఓల్డ్ మరలు అంటాం కదా, చెక్కీలు అలాంటివే ఉన్నాయి ఇంకా. అంటే రైస్ మిల్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్, నాట్ ఇంక్రీజ్. దాల్ మిల్స్, ఆయిల్ ఎక్స్పెల్లర్స్. Even today in entire Tripura, there is not even a single dal mill, not even a single oil mill, oil expeller. అన్నీ కూడాను అస్సాంలోని సిల్చర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాయి. Most important thing, my farmers will produce it, but who will procure that one? Procurement by Food Corporation of India. Minimum support price. Then
to do all these things, from where the money will come? Can we do something with rural development schemes? అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడూ కూడాను దైవాధీనమే. డబ్బులు మాత్రము చెప్తారు కానీ ఇవ్వరు. డిపార్ట్మెంట్ అనండి, యూనివర్సిటీ అనండి, స్కీమ్ అనండి ఇవ్వరు. కానీ ఫార్మర్స్కి లోను మాఫీ చేయటంలో మాత్రం ముందుంటారు. అదే డిపార్ట్మెంట్కి, యూనివర్సిటీకి ఇస్తే ఇంకా బాగుపడుతుంది కదా సెక్టర్. చేయరు. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు, బ్యాంక్ లోను. నౌ ఇవన్నీ చూసుకొని మేము కాస్త రివైజ్ చేశాము. రివైజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కార్యక్రమం మొదలెట్టాము. వాట్ డూ యూ రిక్వైర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్? ఫస్ట్ వన్ ఈ సాయిల్. మనం ఏమీ హైడ్రోపోనిక్ స్టేజ్కి పోలేదు కదా ఇంకాను. రైస్ ఈ స్టిల్ గ్రోయింగ్ ఇన్ సాయిల్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ సాయిల్. మనకున్న ఏరియా ఎంత, దాంట్లో కల్టివబుల్ ఏరియా ఎంత. ఆ తర్వాత త్రిపురలో 70% ల్యాండ్ ఈజ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, ఓన్లీ 30% ఈజ్ నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్. అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడున్న ఈకలన్నీ కూడాను తెల్లగా అయిపోయినాయి దానివల్లనే. ఇప్పుడు కాదు, 10 ఏళ్ల క్రితం అయిపోయినాయి. కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ల్యాండ్ లేదు. ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి మనం రైస్ గ్రో చేస్తాము అంటే వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని ఒకే రోజు 3 సార్లు అరెస్ట్ చేస్తారు. ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఎప్పుడు ఫారెస్ట్లోకి వస్తాడు, రాగానే అరెస్ట్ చేద్దామని. మాకు వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడాను వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు దే విల్ బి వెయిటింగ్. కానీ అక్కడ జూమ్ అని చెప్పి అంటారు. మన దగ్గర పోడు కల్టివేషన్ అంటే షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. అది ట్రెడిషనల్లీ కాస్తాను ట్రైబల్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒకేసారి ఏం చేస్తారంటే వర్షాలు పడంగానే జూన్ జూలైలో ల్యాండ్ క్లియర్ చేసేసి, ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసేసి అక్కడ 16 to 20 వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఆర్ త్రోన్. డిసెంబర్ వరకు వాళ్ళకి ఏదో ఒక ప్రొడక్ట్ వస్తూనే ఉంటుంది. మన ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజు త్రిపురలో అయితే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ హాఫ్ ఏకర్. అంటే ఇంకా మనము ఏ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకురాగలము? ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇస్ వెరీ లెస్. చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ అండి, కోఆపరేటివ్ ఫార్మింగ్ అనేది చాలా చోట్ల ఇండియాలో రాలేదు. ఏదో షుగర్ కేను అట్లాంటి వాటికి వచ్చింది, కానీ వస్తే కొంచెము హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్లో వచ్చింది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ ఓన్లీ. సరే, మొత్తానికి కష్టాలు పడి ఒక స్టేజ్కి కాస్తాను ఎంత ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ కాస్తాను మనం ఎంత చేయగలము, అది అక్కడి నుంచి మొదలెట్టాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు సీడ్. మరి గ్రో చేయాలంటే సీడ్ కావాలి కదా. వెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫస్ట్ టైం వీ వర్ ఇంపోర్టింగ్ ది సర్టిఫైడ్ సీడ్ ఆఫ్ హై yielding varieties of paddy from other states worth about 5 crores. ఒక చిన్న స్టేట్లో త్రిపుర లాంటి ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో 5 crores వర్త్ ఆఫ్ సీడ్ వస్తుంది బయటికి. అండ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ వన్, బయట నుంచి వచ్చే సీడ్లో సగం స్పూరియస్ సీడ్ అండి. పర్టికులర్లీ సర్టిఫైడ్ సీడ్ వచ్చేటప్పుడు స్పూరియస్ సీడ్. వాడి కర్మ కొద్దీ వాడు సప్లై చేసిన వాడు నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ యొక్క ఒక ఏజెన్సీ వాడు సప్లై చేశాడు. అది సప్లై చేసింది ఎక్కడ అంటే మా ఇంటి పక్కనే, ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్. ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సప్లై టు ది ఫార్మర్స్. దాంట్లో జర్మినేషన్ లేదు. జర్మినేషన్ తర్వాత దెన్ దర్ ఈల్డ్ వాజ్ వెరీ వెరీ లో. Then we started searching by who is this supplier, from where he has brought it. He doesn't have an address. I faced all the music from my chief minister. Anyway, he loves me very much for my first statement. Anyway, మొదలెట్టాం. అప్పుడు డబ్బుల కోసం అని చెప్పేసి I have gone to Delhi. Then I said that why we cannot have seed villages in Tripura. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది 2003, 2004 ఆ టైంలో మొదలైంది. 2004లో ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫినామినల్లీ. సీడ్ విలేజెస్ అని. సో ఐ సెడ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సీడ్ విలేజెస్.
I don't know whether all these students know how difficult it is to produce breeder seed and how difficult it is to produce foundation seed. Certified seed ఎవడన్నా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, కానీ బ్రీడర్ సీడ్ని కానీ న్యూక్లియస్ బ్రీడరు ఫౌండేషన్ సీడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది వితౌట్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. మనము సేఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి 100 మీటర్స్ రేడియస్లో. త్రిపుర లాంటి స్మాల్ ప్లేస్లో సీడ్ విలేజెస్ తయారు చేయటం అనేది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ హెర్క్యులియన్ టాస్క్ ఫర్ మీ. ఎనీవే, ఐ హ్యావ్ brought money, seed villages. Then in our agricultural research station, we started with production of breeder seed. Then we have gone to the foundation seed, initially in our own breeder to foundation seed in our own research station. Then subsequently in the seed villages, మేము ఆ ఫౌండేషన్ సీడ్ ఇచ్చేసి సర్టిఫైడ్ సీడ్కి డెవలప్ చేశాం. మేము టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు 2004లో ది సీడ్ రిప్లేస్మెంట్ రేట్ ఫర్ ప్యాడీ ఇన్ త్రిపుర. కెన్ ఎనీబడి టెల్ వాట్ ఈస్ ది సీడ్ రిప్లేస్మెంట్ రేట్ ఫర్ ప్యాడీ? ఎనీబడి? స్టూడెంట్స్, ఎగ్రానమీ, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 33%. Why 33%? High yielding varieties, the certified seed can be used one after another for 3 seasons. 3 seasons. Same seed, you can use it. F1, F2, F3. That is the case. So, seed replacement rate when I took over, it was around 10-11%. Then we took a vow saying that in about 2-3 years, we have to make it to maximum of 33%. Then we started. మా సీఎం గారికి ఒక్కోసారి అర్థమయ్యేది కాదు. చాలా మంచి ఆయన, వెరీ సింపుల్ మ్యాన్. ఎప్పుడు వైట్ కుర్తా పైజమాలో ఉండేవారు. మీరు వినుంటారు ఆయన పేరు, మణిక్ సర్కార్ అని. మణిక్ సర్కారు, హీ వాజ్ దేర్ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫర్ 20 years. ఆయన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 8,000 rupees, అఫీషియల్లీ అండ్ అన్అఫీషియల్లీ. I know very well because I was the chief electoral officer there. I conducted elections. ఆయన ఒకరోజు నన్ను పిలిచి అన్నారు, నువ్వు ఏవేవో చెప్తుంటావు, బ్రీడర్ సీడ్ అంటావు, ఫౌండేషన్ సీడ్ అంటావు, సర్టిఫైడ్ సీడ్ అంటావు, ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ అన్నాడు. పదంటే చూపిస్తానన్నాను. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ ఎట్ 10 o'clock we will go అన్నాడు. నేనన్నాను, నోబడీ విల్ డూ అగ్రికల్చర్ మార్నింగ్ 10 o'clock సార్, you have to go morning 7 o'clock. If a farmer goes to his farm at 10 o'clock, agriculture is gone. Even today, a farmer goes morning 5:30, 6 o'clock only. By 10 o'clock, he will complete his work and he will take rest. సరే, ఆయన అన్నారు, రేపు మార్నింగ్ మా ఇంటికి రా అన్నారు. మేము యూజువల్గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళమండి. We have never gone to any chief minister, MP, MLAs or minister's house. We don't do it. In Tripura, we are different. We are trained by our AP cadre, Deedan Telangana cadre, IAS officer, S.R. Shankaran. He's a great man. మేము వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళాం. నేను చెప్పాను, సార్ మీ ఇంటికి ఎందుకు సార్, మనం 8 o'clock స్టార్ట్ కావాలి అన్నాను. 8 o'clock వెరీ ఎర్లీ కదా అన్నారు. అప్పుడే వెళ్తాం సార్ మేము అని చెప్పాను. వెళ్ళేసరికల్లా ఆయన టిప్ టాప్గా కాస్తాను, మంచిగా వైట్ కుర్తా పైజమా వేసేసుకొని బ్లాక్ షూస్ వేసుకొని రెడీ అయినారు. నేను అన్నాను, ఇదేంటి సార్ మీరు బ్లాక్ షూస్ వేసుకొని అగ్రికల్చర్లో ఎట్లా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు అన్నాను. మీకు రన్నింగ్ షూస్ లేవా అన్నాను. అంటే రన్నింగ్ షూస్ లేవన్నారు. దెన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్ అన్నా నేను. హౌ కెన్ యూ గో టు ప్యాడీ ఫీల్డ్ వేరింగ్ బ్లాక్ షూస్, లెదర్ షూస్? ఆయన అన్నారు, లేదు లేదు మనం ఇట్లానే పోవాలన్నా. నేను తీసుకెళ్ళను మిమ్మల్ని, మీరు వెళ్ళేటది మీరు వెళ్ళండి, నేను తీసుకెళ్ళనని చెప్పాను. అది పెద్ద గొడవ అయింది. నెక్స్ట్ రోజు కాస్తాను ఆయన రన్నింగ్ షూస్ తెచ్చుకున్నారు. తెచ్చుకున్న తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ గాన్ టు ఫీల్డ్. ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి, అగ్రికల్చర్ చదివే వాళ్ళు కానీ అగ్రికల్చర్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ, సారీ, దెర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్. అగ్రికల్చర్ అంటేనే మట్టి అవుతుంది, మట్టి పూసుకోవాలి, అప్పుడే మనం అగ్రికల్చర్ చేయగలం.
హార్టికల్చర్లో కొంచెం చెయ్యొచ్చు, అగ్రికల్చర్లో ఆ స్కోప్ లేదు మనకి. అందులోనూ మన క్రాప్ ఏంటి? ప్యాడీ. ప్యాడీ అంటే బురదలో దిగాల్సిందే, దిగితే కానీ మనకు తెలియదు. సరే వెళ్ళాము, ఆయనకు చూపించాము బ్రీడర్ సీడర్ ఏంటంటే. ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్, బట్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఐ హోప్ నోబడీ ఈజ్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ సైన్స్ హియర్. సో వాట్ హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండి. పొలిటికల్ సైన్స్ వాడిని వచ్చేసి రైస్ కాస్తాను, సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ క్రాపు, ఇట్లా చేస్తారంటే ది సింప్లీ కాంట్ అండర్స్టాండ్. సో ఏదో నానా కష్టాలు పడ్డాను. సరే మొత్తానికి సీడ్లో కాస్తాను. వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ ఇన్ 2004 ఆన్వర్డ్స్. బై అబౌట్ 2005 ఎండింగ్ వీ స్టాప్డ్ ఇంపోర్టింగ్ సీడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. And by 2006, we started exporting certified seed and also foundation seed to Assam, worth 2 crore rupees. Worth 2 crore rupees. మా స్టేట్కి 5 crores సేవ్ చేశాను 20 ఏళ్ల క్రితము, 2 crores ఇన్కమ్ తెప్పించాను. ఆ రోజుల్లో అదే పెద్ద ఘనకార్యం అని చెప్పి అనుకున్నాను నేను. కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. సరే వదిలేండి, నేను చేసిన 20 ఏళ్ల క్రితం. చూడండి, అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్ మై సెంటెన్స్. ఏ ఫార్మర్ విల్ గ్రో ఎనీ క్రాప్ విచ్ ఎవర్ గివ్స్ మ్యాక్సిమం ఇన్కమ్ టు హిమ్ ఫ్రమ్ హిస్ యూనిట్ ఏరియా. మేమేం చేశామంటే ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ప్యాడీ బదులు ప్యాడీ సీడ్ గ్రో చేయమన్నా. నార్మల్గా ప్యాడీ is sold at 6 rupees or 7 rupees, while paddy seed is grown at that time 20 rupees or 25 rupees per kg. అంటే 3 times more వస్తుంది. So there was heavy demand for more and more seed villages. So more and more seed is coming, so I started exporting outside. That is the second achievement. Now comes to water. Tripura is in the pathway to Cherrapunji. Cherrapunji కాకుండా highest rainfall area in Meghalaya is a village near Cherrapunji, Maisanram. It is no more Cherrapunji. అక్కడ వచ్చేది కాస్తాను 21 meters or 22 meters rainfall. మనకి ఇక్కడ 10 centimeters 15 centimeters కురిస్తేనే మూసీ నది పొంగిపోతుంది. మా త్రిపురలో మాకు వచ్చే రెయిన్ఫాలు 2.1 meters, 2100 or 2200 millimeters of rainfall. హ్యూజ్. అది కూడాను 365 డేస్లో మాకు 222 డేస్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. మాకు రెయిన్ కురవందల్లా ఒక్క ఏప్రిల్ మంత్లోనే. మిగతా టైమ్స్లో ఇట్ రెయిన్స్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. ఎంటైర్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ త్రిపుర అండ్ ఇట్ డ్రైన్స్ ఇన్ టు బంగ్లాదేశ్. నౌ వాట్ ఈస్ ది టోటల్ కల్టివబుల్ ఏరియా? ఏదో లెక్కలు వచ్చినాయి, దాని ప్రకారం ఒక చోటకు వచ్చాము. దాంట్లో ఎంత ఇరిగేటెడ్ ఏరియా? మన అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎప్పుడూ కూడాను బద్ధ విరుద్ధం. అసలు వాళ్ళు 10 హెక్టేర్లు చెబితే చివరికి ఇరిగేట్ అయ్యేది 1 hectare 2 hectares. చెప్పడం ఏదైనా చెప్పచ్చు, కానీ ఫైనల్లీ ఫార్మర్ దగ్గరికి వాటర్ రావాలి కదా. దాంట్లో మేము క్యాలిక్యులేట్ చేశాం టోటల్ ఏరియాలో ఎంత కల్టివేట్ చేయొచ్చు, ఎంత ఏరియా కెన్ బి బ్రాట్ అండర్ ఇరిగేషన్ అని చెప్పేసి విత్ దిస్ 2.1 meters ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, పంప్ సెట్స్, వాటర్ బాడీస్. లక్కీగా ఏంటంటే ఐ వాజ్ సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్ ఫర్ అబౌట్ 8 to 9 years, ఫ్రమ్ 2003 to 2008, 2015 to 2017 and 2018 again. I was also Secretary Rural Development at that time. Secretary Rural Development is the richest man in any state, worth a few thousands of crores. నేనేం చేశానంటే MGNREGA అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది 2004లో. ఎంఎన్ రేగా డ్రాఫ్ట్ చేసిన 6 ఆఫీసర్స్లో నేను ఒకడిని, నార్త్ ఈస్ట్ రిప్రజెంటేటివ్. నేను
కానీ సరే ఏం చేస్తాం మనం, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కదా, వీ కాంట్ సే ఎనీథింగ్. నేను మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు, కానీ నన్ను ఇప్పుడు ఆనరీ ప్రొఫెసర్ చేశారు. ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ అట్రిబ్యూటెడ్ టు అవర్ యూనివర్సిటీ. నో, ఐ విల్ నాట్ సే ఎనీథింగ్. నేనేం చేశానంటే నా దగ్గర ఉన్న ఎంఎన్రేగా ఫండ్స్ అన్నిటినీ కాస్తాను, ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియాస్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. పిఎంకేఎస్వై అని చెప్పి ఒకటి ఉంది, రిజర్వాయర్సు, చెక్ డ్యామ్స్, ఎక్విఫర్ రీఛార్జ్ స్ట్రక్చర్స్, ఇట్లా మొత్తం చేసుకుంటూ వచ్చాం. ప్రతి నెల కూడాను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో తూతూ మేమే అని చెప్పి జరుగుతూనే ఉండేది. మీరు చెప్పేవన్నీ కాకిలెక్కలు, మాకు ఇంత ఇరిగేటెడ్ ఏరియా లేదు. థర్డ్ 5-year ప్లాన్లో స్టార్ట్ చేసిన ఒక ప్రాజెక్టు త్రిపురలో, థర్డ్ 5-year ప్లాన్ అంటే ఎప్పుడో లెక్కేసుకోండి మీరు, 1965లోనే ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసింది, ఇంతవరకు కంప్లీట్ కాలేదు. దాని కింద ఒక 1000 hectares క్రియేట్ చేస్తామంటారు, అది కాలేదు, ఇరిగేటెడ్ ఏరియా రాలేదు. నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు మన అగ్రికల్చర్లో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి, ప్యాడీలో, ఈజ్ ప్యాడీ అన్ అక్వాటిక్ క్రాప్? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? సెమీ అక్వాటిక్. మనము ప్యాడీలో యాక్చువల్లీ వీ యూజ్ మోర్ వాటర్ దాన్ రిక్వైర్డ్. మన మాట వినరు ఫార్మర్సు, మన మాట వినరు. 125% నుంచి 150% ఎక్సెస్ వాటర్ వాడతారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయకట్లో ఫస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాటర్ ఎక్కువ అవుతుంది, టెయిల్ ఎండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాటర్ రాదు. నెక్స్ట్ ఏంటి, వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ది ప్రాజెక్ట్స్, బట్ వీఆర్ వెరీ పూర్ ఇన్ క్రియేటింగ్ డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీస్. ఆ డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీస్ బాగున్నట్లయితే మోర్ అండ్ మోర్ ఏరియా కెన్ బి బ్రాట్ అండర్ ఇరిగేషన్. We started using the MNREGA funds basically for that purpose, creating drainage facilities, field channels like that. మొత్తానికి వాటర్ని హార్వెస్ట్ చేసేసి నెమ్మదిగా ఇరిగేటెడ్ ఏరియాని పెంచాము. నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికల్లా ఫెర్టిలైజర్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ త్రిపుర అండి, ఎందుకంటే త్రిపుర ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ బార్డర్ ఆఫ్ 857 kilometers with Bangladesh, while our border with India is only 52 kilometers. సో మాకు ఏది రావాలన్నా సరే ఫస్ట్ కలకటా, సిలిగుడి, గౌహతి, అక్కడి నుంచి మేఘాలయ, అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ సిల్చరు, ఆ తర్వాత త్రిపురలో దూరాలి. అది వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫెర్టిలైజర్స్ విల్ ఎగ్జాస్ట్ ఇన్ గౌహతి ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే అస్సాం ఈజ్ అవర్ బిగ్ బ్రదర్ ఆల్ 7 నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో, వాళ్ళు నిజంగానే బిగ్ బ్రదర్స్. ఫెర్టిలైజర్స్ దొరకట్లేదు. ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఏమంటాం మనము, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాక్ ఫాస్ఫేటు, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్, P&K. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో, మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఇంపోర్టెడ్. వెరీ లిటిల్ ఆఫ్ రాక్ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఫ్యూ స్టేట్స్, బట్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇంకా యూరియా రావాలి, ఆ యూరియా వచ్చే లోపలే అక్కడే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుండేది. వన్ డే ఐ హ్యావ్ గాన్ జస్ట్ లైక్ దట్ టు అవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్. దేర్ ఐ ఫౌండ్ వన్ స్ట్రక్చర్. వెన్ ఐ ఆస్క్డ్, దే రిసీవ్డ్ సమ్ మనీ ఇన్ 2002-03 with which they started a biofertilizer laboratory. మన ఎజోటోబ్యాక్టరు, ఎజోస్పైరిల్లము ఇట్లాంటివన్నీ. సో ఇమీడియట్లీ ఐ సెడ్ దట్, యార్ what are you doing with that one? Sir, the lab is ready, but we are not producing. Then I said, why don't we produce it? Luckily, what happens is that when you use these biofertilizers, after some time, when it stabilizes, it starts fixing more quantity than we expect. Sometimes the ratio is 1:5, 1:10 like that. We started with about 20 tons of biofertilizers. Inoculum was very small quantity. Then we started increasing. You will not believe, by 2008 when I was coming to Delhi, it increased to 700 metric tons, the biofertilizers. Because of that one, what has happened is that my dependency on urea coming from outside Bihar state or even our Ramagundam has become zero.
కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ ఎఫెక్టెడ్ ది వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్. మా వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు, మా మినిస్టర్ గారు, మా సీఎం గారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ యూరియా దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు? ఐ సెడ్ దట్ మై ఫార్మర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ మెట్. ఎనీవే, నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికల్లా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ రిజర్వేషన్స్ అండి. ఈ కొత్త వాళ్ళందరూ వచ్చి కొత్త పదాలన్నీ చెప్తున్నారు. న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పేసి రాబోయే ముందే ఇప్పుడే వీసీ గారితో మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఏమిటండి ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పేసి, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ది న్యూస్ పేపర్స్ కేర్ఫుల్లీ, శ్రీలంక ఇన్ 2021-22 వాజ్ ఇన్ ట్రబుల్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సో కాల్డ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఏ కంట్రీలో అయినా సరే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తాను, ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ 10% ఆఫ్ ది టోటల్ కల్టివబుల్ ఏరియా. మనం ఎన్ని కథలు చెప్పినా సరే దాంట్లో దెర్ ఆర్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ మనము మన పబ్లిక్కి ఫుడ్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత అది ఆర్గానిక్ ఫుడ్డా నాన్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్డా తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ఓకే, వీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ దాట్ మనకెప్పుడు కంపారిజన్ కదా, పొరిగుంటే పుల్లకూరే బాగా రుచిగా ఉంటుంది. అందరూ ఏమన్నారు, నార్త్ ఈస్ట్లో సిక్కిం హ్యాస్ బికమ్ టోటల్లీ ఆర్గానిక్ స్టేట్ అన్నారు. సరే అని చెప్పి నేను వెళ్ళి చూసి వచ్చాను. సిక్కిం ఈజ్ టోటల్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ వన్ రోడ్ విచ్ గోస్ టు ది స్టేట్ క్యాపిటల్. అది సిలిగురి నుంచి పైకి వెళ్తుంది. ఆ రోడ్డు దగ్గర వాళ్ళు ఫెర్టిలైజర్స్ తీసుకెళ్లకుండా ఆపేశారు. అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేశారు, అసలు సిక్కింలో అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఈజ్ హార్డ్లీ ఎనీథింగ్ అండి. దే డోంట్ గ్రో ప్యాడీ. ఇట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ హార్టికల్చర్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫ్లవర్స్. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఆర్చిడ్స్. దానికి కాస్తాను మీరు ఆర్చిడ్స్కిను హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్కి నేను ఫెర్టిలైజర్ వేయలేదు, అందువల్ల నేను ఆర్గానిక్ స్టేట్ అయిపోయినానంటే సరే, నీ ఆనందం నీది, దానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు. అది పెట్టుకొని మమ్మల్ని కాస్త ఇబ్బంది పెట్టకండి. మా చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో నానా రభస. సిక్కిం ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అన్ ఆర్గానిక్ స్టేట్, వై డోంట్ వీ డిక్లేర్ త్రిపుర యాజ్ అన్ ఆర్గానిక్ స్టేట్ అంటాడు. అయ్యా, సిక్కిం పాపులేషన్ 2 లక్షలు, మన పాపులేషన్ 25 లక్షలు. వీళ్ళందరికీ ఫుడ్ పెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ఏమవుతుందో చెప్పండి, నానా గొడవలు అవుతున్నాయి. అది చూసినప్పుడల్లా నాకు నా త్రిపుర గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకంటే బెంగాలీస్ ఆర్ వెరీ ఎమోషనల్ పీపుల్. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో అర్థం కాదు నాలాంటి వాడికి తప్పితే. ఎందుకు అట్లా హైపర్ అయిపోతున్నారో కూడా అర్థం కాదు. ఎనీవే, సో నేను చెప్పాను ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మన స్టేట్లో 10% దాటదు. ప్రతిసారి నా ఫేవరెట్ వర్డ్ అంటే మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పండి, యూ హ్యావ్ ఎ చాయిస్, ఐ హ్యావ్ ఎ చాయిస్, యూ రిమూవ్ మీ యాజ్ సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్. మరి సమ్హౌ ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ చాయిస్ చేసుకున్నాడు. సరే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత కాస్త నెక్స్ట్ స్టేజ్ మెకనైజేషన్. ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ కంట్రిబ్యూట్ అబౌట్ 20% ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఈల్డ్. సాయిల్ బాగుండాలి, సీడ్ బాగుండాలి, వాటరు, ఫెర్టిలైజర్సు, నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికల్లా మెకనైజేషను, ఇంటర్కల్చరల్ ఆపరేషన్స్ లైక్ దట్. మెకనైజేషన్కి వచ్చేసరికల్లా త్రిపుర ఈజ్ 70% హిలీ. అక్కడ మనలాగా పెద్ద ట్రాక్టర్స్ తీసుకెళ్ళలేము. అందుకని వీ స్టార్టెడ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ లార్జ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ పవర్ టిల్లర్స్. మా దగ్గర హార్వెస్టర్స్ లేవండి. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి వాళ్ళు డ్రోన్స్ అంటున్నారు, ఏఐ అంటున్నారు. మా టైంలో 20 ఏళ్ల క్రితము లక్కీలీ వీ డోంట్ హ్యావ్ డ్రోన్స్. దానివల్ల వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి చెప్తారు, మేము 1 ఏకర్లో చూసేసి 70% ష్యూరిటీతో మీకు చెప్తాము 1000 ఏకర్స్లో ఏ పెస్ట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ టెక్నాలజీ. వీ హ్యావ్ టు మెచ్యూర్ ఏ లాట్ ఇన్ దీస్ వర్డ్స్. ఎనీవే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ యాక్సెస్. మేము చాలా ప్రొడ్యూస్ చేయటం మొదలెట్టాము. ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వాట్ టు డూ విత్ దట్ రైస్?
We have only one road. That road is cut off to rest of the country 3 months in a year. Heavy rains. మాకు ట్రైన్ కనెక్షన్ లేదు. ఉన్నదల్లా రోజుకి ఒకప్పుడు రోజుకు ఒక ఫ్లైట్ 2 ఫ్లైట్స్ ఉండేవి. మేము ఎప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి ఆకాశం వైపు చూసి ఓకే టుడే ఫ్లైట్ విల్ ల్యాండ్ అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళం. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ నో. దట్ ఈజ్ ది స్టేట్. నెమ్మదిగా ఏం చేసేవాళ్ళంటే బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళతో మాట్లాడేసి వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ వీ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ ఇట్ టు బంగ్లాదేశ్. అఫీషియల్లీ ఆర్ అన్అఫీషియల్లీ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ బికాజ్ మై ఫార్మర్స్ హ్యావ్ టు సర్వైవ్. లక్కీలీ ఏంటంటే మన ఇండియన్ రూపీ టాకా, బంగ్లాదేశ్ రూపీని టాకా అంటారు. దానికి దీనికి ఒకప్పుడు మన 60 పైసా ఈస్ దట్ 1 రూపీ. ఇప్పుడు మనది 50 పైసా 45 పైసా ఈస్ దేర్ 1 టాకా. దానివల్ల ఫార్మర్స్ స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ మోర్ ఇన్కమ్ బై సెల్లింగ్ దేర్ రైస్ దట్ సైడ్. నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికల్లా ఇంటర్ కల్చరల్ ఆపరేషన్స్. ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఎస్ఆర్ఐ. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ఐ? కరెక్ట్. ఐసిఎం ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్. మేము 2004లో చెప్పినప్పుడు ఈ ఎస్ఆర్ఐ వాజ్ ఏ రేజ్. ఎస్ఆర్ఐ అన్నప్పుడు ఐ డిడ్ నాట్ బిలీవ్. I said that I am from a rice growing area. How can rice be grown without standing water? మనం అంటాం కదా సెమీ అక్వాటిక్ అని చెప్పేసి. నిజం చెప్పాలంటే రైస్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ స్టాండింగ్ వాటర్ అండి. సో నెమ్మదిగా ఐ డిడ్ నాట్ బిలీవ్. సో వీ స్టార్టెడ్ ది జర్నీ. ఫస్ట్ సీజన్, సెకండ్ సీజన్, థర్డ్ సీజన్. లక్కీలీ ఇన్ త్రిపుర బికాజ్ వీ హ్యావ్ గాట్ లాంగ్ రైనీ డేస్ I can grow rice 3 times an year. ఒక ఇయర్ మొత్తం చూశాను నేను హౌ ఎస్ఆర్ఐ కెన్ వర్క్ అని చెప్పేసి. వేర్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ వెరీ వెల్, ఎస్ఆర్ఐ కెన్ గివ్ బ్యూటిఫుల్ రిజల్ట్స్. సైమల్టేనియస్గా వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఐసిఎం ఆల్సో, ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ వీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఫర్ హౌ టు రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్. Less seed, less fertilizer, inorganic fertilizer, because we are using biofertilizers, use of power tillers as a combine, less water. వీటన్నిటితో ఏమైందంటే slowly cost of cultivation started coming down. Even if you reduce by about 15%, 20%, 25%, it matters a lot to the farmer. మన ఈల్డ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? ఎనీ అగ్రానమీ స్టూడెంట్? No. How much yield you have achieved in a crop cutting experiments? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక ఫీల్డ్లో ర్యాండమ్గా కాస్తాను. దానికి అందుకనే మనకి అగ్రికల్చర్లో స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడల్స్ ద్వారా మనం కాస్తాను ఏ ఫీల్డ్లో ఏ స్పాట్లో మనము డిమార్కేట్ చేసేసి అక్కడి నుంచి క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. నిజం మాట్లాడితే మన వాళ్ళు చెప్పే వాటిల్లో ఆ క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది చాలా చోట్ల మర్చిపోయినారండి. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి అడిగారనుకోండి, ఎవరన్నా మీ కౌంటర్ పార్ట్స్ని కానీ నా కౌంటర్ పార్ట్స్కి కానీ ఎవరికన్నా కొంచెం గుర్తుంటుంది. అదర్వైజ్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ వాళ్ళని అడిగితే ఎవరికి సిసిఈ అంటే తెలియదండి. సరే మనం ఏం చేస్తాం దానికి? అందుకని ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ టు మై ఆఫీసర్స్ ఫస్ట్, సేయింగ్ దట్ హౌ టు డూ క్రాప్ కటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. వీ స్టార్టెడ్ దట్ వన్. మాకు త్రిపురలో ఏంటంటే 3-4 సీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎర్లీ ఖరీఫ్ అంటారు, లేట్ ఖరీఫ్ అంటారు. అంటే ఔసు, అమన్ను అంతా బెంగాలీలో ఉంది. ఎర్లీ ఖరీఫ్ని ఔసు, లేట్ ఖరీఫ్ని అమన్ అంటారు. మాకు ఇయర్ అంతా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉంటాయి. ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు మీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బోడో. బోడో అంటే బోడో ట్రైబ్స్ కాదు, బోడో క్రాప్. దట్ ఈజ్ అవర్ రబీ క్రాప్. ఈ మూడిట్లో మేము ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ప్లాన్ చేయటం మొదలెట్టాం. ఏ సీజన్లో ఎంత ఏరియా ఉండాలి, ఎంత ప్రొడక్షన్ రావాలి, ఎన్నిసార్లు పోవాలి అని చెప్పేసి.
Lastly, I have come to the most important thing, that is manpower. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందండి, అగ్రికల్చరల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు, కాలేజీ నుంచి వస్తుంటారు, వాళ్ళకి కాస్తాను జాబ్స్ ఇవ్వాలి, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది, దే రిక్రూట్ ది పీపుల్ యాజ్ పర్ దేర్ కన్వీనియన్స్. అందుకోసం అని చెప్పేసి 2007లో వీ స్టార్టెడ్ అన్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ ఇన్ త్రిపుర. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ కుడ్ స్టార్ట్. ఆ టైంలోనే వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఐ హ్యావ్ గాన్ అండ్ టేకెన్ క్లాసెస్ టు మై స్టూడెంట్స్, బట్ మై మీడియం ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ మోస్ట్లీ బెంగాలీ అండ్ కాక్బరాక్. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పిల్లలకు కింద నుంచి వచ్చారు కాబట్టి దే డోంట్ నో మచ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. స్లోగా వాళ్ళని కాస్తాను ఇంగ్లీష్లోకి లాక్కొచ్చాము. ఆ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ హ్యావ్ ఇన్సిస్టెడ్ టు మై చీఫ్ మినిస్టర్, నథింగ్ డూయింగ్, every year you have to recruit about 20 people. For a small state like Tripura, 20 people as assistant directors in agriculture department. ఉన్న వాళ్ళకి మా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం మొదలెట్టాం. వీ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ దెమ్ టు డిఫరెంట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ టు గో అండ్ హ్యావ్ ట్రైనింగ్ 1 week, 15 days like that. Money, anyway, I got it from గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ అగ్రి ఇన్స్పెక్టర్సు, అగ్రి అసిస్టెంట్సు, వాళ్ళు ఫీల్డ్ లెవెల్లో, మరి ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏమంటారో నాకు తెలియదు వాళ్ళని, ఏఏఓ కింద ఎవరు ఉంటారండి, ఏఈఓ, వీళ్ళందరికీ కూడాను వాళ్ళు ఒక రమారమి ఒక 3000 మంది ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం మొదలెట్టాం. స్లోలీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎఫర్ట్స్ we started our journey in 2004 season onwards. By about 2007-8, off record, we have achieved self-sufficiency. And Dr. Jagan Mohan Reddy garu cheppinattu, we received the Krishi Karman Award. And it was a very tough journey. Lastly, I will leave you with one small story. అది హార్టికల్చర్ డైరెక్టర్ కింద ఒక బెనర్జీ గారు వచ్చారు. ఆయన జీవితాంతం పనిచేసింది జూట్ మీద. ఆయన సబ్జెక్ట్ ఏమో పెథాలజీ. అప్పుడు పెద్దన్న గారు వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం గారు రికమెండ్ చేశారని చెప్పి వచ్చారు. వచ్చేసి ఆయన సీఎం అనుకునేవాడు, ఎందుకంటే సీఎం గారు రికమెండ్ చేశారు కాబట్టి సీఎం అనుకునేవాడు. నా ముందు ఏం చేశాడు ఆయన, వచ్చి కూర్చొని నేను అన్నాను, త్రిపురలో పూలు దొరికేవి కాదండి, పూలు ఓన్లీ బంతి పూలు దొరికేవి, చామంతులు కూడా దొరికేవి కాదు. ఇఫ్ ఎనీ డిగ్నిటరీ ఈస్ కమింగ్ టు త్రిపుర, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ డిగ్నిటరీస్ ఆర్ కమింగ్. Then we will tell our Tripura Bhavan people in Calcutta to send 2-3 flower bouquets more. So if 5 people are coming, we will order for 7 or 8. And the VIP will not get down from the front gate. First we will take out the flower bouquets from rear gate. వచ్చిన తర్వాత బై ఎనీ ఛాన్స్ కొత్త ఇంకెక్కువ వచ్చారనుకోండి, అవే సర్క్యులేట్ అవుతుండేవి. ఏం చేస్తాం, మా దగ్గర పూలు లేవు, మరి ఫ్లవర్ బొకే వస్తుంది. ఇలా లాభం లేదని చెప్పి ఒకరోజు మీటింగ్ పెట్టి నేను చెప్పాను, వీ హ్యావ్ టు గ్రో 4 crops అండి, యాంథూరియమ్సు, జర్బెరాసు, ఆర్కిడ్సు, లిల్లీస్ 4 గ్రో చేయాలంటే నా ముందు కూర్చొని మా డైరెక్టర్ గారు బెనర్జీ గారు ఒక చిరుమంద హాసం ఇచ్చాడండి. హీ స్మైల్డ్ అట్ మీ as though I am some cat or something like that. As such, I am a wild fellow. I am very short-tempered person. I became wild. I said, why are you laughing? He said that, sir, these are all utopian ideas. I said that, you are growing orchids. What is an utopian idea? మనం బంతిపూలే గ్రో చేసుకుంటూ ఉంటామా? నేను అన్నాను, నథింగ్ డూయింగ్. ఇన్ బ్యూరోక్రసీ there is a single rule is there, the boss is always right.
Whether you like it or not, boss is always right. Second tagline is, in case of doubt, ask the boss. I was Secretary Agriculture, I was also Director Horticulture. For 2 long years, I said that no problem. Now I will do whatever I want to do. మీరందరూ అనుకుంటుండొచ్చు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఖుషీ ఖుషీ అని చెప్పేసి. ఇట్స్ ఏ ఖుషీ థింగ్ అరౌండ్ 90%, 10% ఇట్స్ ఏ నాట్ ఏ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే మొండివాడు రాజు కంటే బలవంతుడు. నౌ I will tell all the students, you must write the civil service examinations. మీ అందరికీ ఏదన్నా సపోర్ట్ కావాలన్నా, ట్రైనింగ్ కావాలన్నా సరే, డైరెక్షన్ కావాలన్నా సరే, ఐ ఆమ్ దేర్, మై కొలీగ్స్ ఆర్ దేర్. వీసీ గారు ఆల్రెడీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మంచి పనులు చేస్తున్నారు. ఈ ఆపర్చునిటీ ఉపయోగించుకోండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మా టైములో 1987లో నేను ఐఏఎస్లో జాయిన్ అయినప్పుడు 16 మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. 16 మంది. దాంట్లో మేము 4 అగ్రికల్చర్ వాళ్ళము. నేను, జేఎస్వి ప్రసాద్, ఈ క్యాంపస్ నుంచి 2 ఉన్నారండి. మేము యాక్చువల్గా 3 మేము. నారాయణ్ కుమార్ 76 బ్యాచ్, బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్. హరి రాములు ఆయన 78 బ్యాచ్, నేను 81 to 83. జేఎస్వి ప్రసాద్ అని చెప్పేసి తిరుపతి క్యాంపస్ ఆయన. మేము 4 ఉన్నాము. కానీ ఇప్పుడు మా బ్యాచ్లో 125 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటే 16 మంది తెలుగు వాళ్ళు. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 12 to 14%. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ స్ట్రెంగ్త్ 185 అయిందండి. కానీ తెలుగు వాళ్ళు కాస్తాను 5-6 ఉన్నారు అంతే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడాను వెంటనే జాబ్స్ రావాలి, 1 lakh 2 lakhs సాటిస్ఫై అయిపోతున్నారు. అలా చేయకండి, ప్రయత్నించండి. నాకే ఐఏఎస్ వచ్చిందంటే మీలాంటి ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్కి రావటం అంత కష్టమేం కాదు. మీరు ట్రై చేయండి. వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. ఏ డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ అశోక్ నగర్, మన లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ రోడ్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి. వాళ్ళు కొంతమంది మమ్మల్ని పిలిచారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ పిలిచేసి, ఎవరైతే నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ సివిల్ సర్వీస్ ఇంటర్వ్యూ వస్తున్నట్టయితే వాళ్ళకి మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తామన్నాం. వాళ్ళకి మాత్రమే. మేము 8 మందికి చేశామండి, 7 ఐఏఎస్లోకి వచ్చారు. ఒక పిల్లగాడు హీ బికేమ్ ఆల్ ఇండియా టాపర్ లాస్ట్ ఇయర్. అంటే 24లో ఆల్ ఇండియా టాపర్ యాక్చువల్లీ వాజ్ ఇంటర్వ్యూడ్ బై us. So I think we still maintain some metal. I request all of you, please come forward and let us do something. మన నెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫర్ ది స్టేట్ సేక్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ అండ్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. I think after a powerful address based on his vast experience, I think this is not a formal presentation, but it has come from his more than 3.5 decades of his experience working in the most challenging region of the country, that is the Northeast. So, sir, thank you, sir, for sharing your very impactful experience in the challenging area. Sharing your experience, I am sure this is going to be inspiration for the young students also. Sir, thank you very much, sir, once again. Thank you.